The following project is real time. You can keep it in your CV. Do comment if you are looking for any other domain specific projects for to create visuals. Everyone. So now we were been discussing about the project in banking called Bancor, right? So Bancor, you all know that it's a CBS. CBS means the abbreviation Core Banking System, where in bank, see this CBS will have every bank, every bank. No bank will not be having without CBS. Okay, it could be anything, SBI, HDFC, anything, any bank, they will have a CBS. So let's assume that what is our client name? Did you remember? The Quantic Bank. correct Quantic Bank, yes. So let's assume that Quantic Bank has approached us for to develop a project. The project is Bancor. So this Bancor is similar to CBS, and this client was located in which location? I think so. I have mentioned Netherlands, right, Harshita or New Durga York, Prasad? USA, sir, for us. Sorry, New York. New York, yes. So New York. So New York, for them, we need to develop this core banking system. It's a Bancor, okay, Bancor. So core banking system. So I have created some visuals, guys. Vijay and Arun, are able to see, right? You're able to understand, right, with the way I speak. Yes, yes. Okay. So this is our project, guys. Okay. The one which you are seeing. So I have been I have been emphasizing. I used to emphasize more that modules, right, in these sessions. So the modules are these guys. The one which is the I'm highlighting. So for this Bangor application, if in an interview if they ask you what are the modules of your Bangor application, you can go ahead and say them: Ledger Pro, Launchpeer, Payflow, Trade Desk, Pay Matrix, FinReconcile, Profile Sync. Let me move this. Okay, and the Deposit Vault, uh, GL and write modules in General Ledger reports. You can say, okay. So మన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇంటర్ఫేస్ ఇది కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ బ్యాంకోర్. సో ఇందులో ట్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఎందులో ఉన్నామంటే లెడ్జర్ ప్రో. సో లెడ్జర్ ప్రో అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కస్టమర్స్ డీటెయిల్స్ అనేది ఆన్బోర్డ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు. సో ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్ అండి. సో ఇక్కడ మనం అబ్రాడ్ ఫాలో అవుతున్నాం కదా, యూకే ఆర్ యూఎస్ఏ. సో ఇది నేను యాడ్ చేస్తాను వాళ్ళు ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎనీవన్ నోస్ కేవైసీ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ అబ్రాడ్ కంట్రీస్ వైల్ దే ఆర్ submit opening their account. Anyone knows from here? Anyone has any doubt? Any idea? Vijay or SSN? okay, SSN. And is there any other document, Vijay? I mean, other than SSN? Durga Prasad, any idea? Passport number. Passport we have already. I'm just thinking Yeah. whether we could add any other. Can someone do the research and tell me, okay? Right away. Any green card like The that? green card. Okay. So, father name. అది అది ఓకే. సో మెయిన్గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే కస్టమర్ ఇప్పుడు బ్యాంక్కి విజిట్ అవుతే వాళ్ళకు ఒక అప్లికేషన్ ఉండాలి. అప్లికేషన్ వచ్చేసి సిబిఎస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఏం జరుగుతుందంటే యూజువల్గా ఒక కస్టమర్ బ్యాంక్ వస్తే ఒక అకౌంట్ ఓపెనింగ్కి వాళ్ళు డీటెయిల్స్ అడుగుతారు బ్యాంక్ వాళ్ళు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్, ఇక్కడ నుండి జెండర్ సెలెక్ట్ చేస్తారు, అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి. అండ్ ఫర్ కేవైసీ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్కి మనం యూఎస్ఏ కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ యూకే ఆర్ యూఎస్ఏ, గ్రీన్ కార్డ్, ఎస్ఎస్ఎన్ నంబరు, పాస్పోర్ట్ నెంబరు. ఇది కస్టమర్ టైప్. ఇక్కడ ఇండివిజువలా లేదంటే జాయింటా అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ డ్రాప్ డౌన్లో. సో రైట్ నౌ ఐ సెలెక్టెడ్ ఇండివిజువల్. ఇక్కడ క్రియేట్ కస్టమర్ ప్రొఫైల్ కొడితే సిఐఎఫ్ నెంబర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి. Everyone every bank will provide a CIF number to the customer. Yes, yes. Right, Arshita, Aruna, Durga Prasad, do you know which account you are using? May I know? Yes, Yes. SBI. Okay, do you have a CIF number over there? Durga Prasad, Aruna. Yes, Yes. So customer information file. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ క్రియేట్ కస్టమర్ ప్రొఫైల్ చేస్తే ఈ బ్యాంకోర్ ఉంది కదా మనది, ఆటోమేటిక్గా ఒక సిఐఎఫ్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుందండి. క్లియర్? ఓకే. ఇది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుందంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు అకౌంట్ ఓపెనింగ్ అంటే ఇప్పుడు సేవింగ్స్ అకౌంటా, కరెంట్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే సేమ్ లెడ్జర్ ప్రోనే అదే ట్యాబ్లో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ ట్యాబ్ అంటే కింద వస్తుంది ఈ అకౌంట్ ఓపెనింగ్. అకౌంట్ ఓపెనింగ్లో ఇప్పుడు సిఐఎఫ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు.
ఓకే, సిఐఎఫ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాక అకౌంట్ టైప్ ఇక్కడ మనకి యూజువల్గా బ్యాంక్స్లో ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ టైప్స్, లైక్ సేవింగ్స్ అకౌంటా, శాలరీ అకౌంట్, క్రెడిట్ అకౌంటా, ఏంటి రీటైల్ అకౌంటా, ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో అది ఇక్కడ నుండి సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత కరెన్సీ. ఓకే, తర్వాత బ్రాంచ్, ఆ స్పెసిఫిక్ బ్రాంచ్ ఎక్కడైతే అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుందో ఆ బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్. ఓకే, తర్వాత నామినీ డీటెయిల్స్ అండి. నామినీ, ఆ కస్టమర్ నామినీ ఎవరైతే ఉన్నారో అకౌంట్ ఓపెనింగ్ టైంలో ఆ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయాలి. అకౌంట్ స్టేటస్ యాక్టివ్ అండ్ ఓపెన్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ ఓపెన్ అకౌంట్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఒక అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ యాడ్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసి అడ్రస్ ఇవన్నీ ఇచ్చి 1 సెకండ్. సో యా, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చి ఇప్పుడు అకౌంట్ ఓపెనింగ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. తర్వాత ఓపెన్ అకౌంట్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఓపెన్ అకౌంట్ పైన క్లిక్ చేస్తే అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది రియల్ టైం అండి నేను చెప్పేది. వర్కే ఇప్పుడు బ్యాంక్లో ఎలా అవుతుందో అదే క్రియేట్ చేశాను విజువల్. వీ హ్యావ్ విజయ్ హియర్ ఆన్ దిస్ కాల్. హీ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఫర్ from last couple of years. So Vijay, whatever I have been educating, it's absolutely in the banks, every bank will follow, right? The one which I explained you right away. Yes, 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 yes. Yeah. So whatever I'm saying, guys, this is real time. So don't neglect. Okay. So pay attention. So okay, అకౌంట్ ఓపెనింగ్ అయింది. లెడ్జర్ ప్రో అనేది ఈ డీటెయిల్స్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్, ఈ కస్టమర్ ఆన్ బోర్డింగ్ రెండు వస్తాయి. ఓకే, తర్వాత మనకి ఇక్కడ డిపాజిట్ వాల్ట్. ఓకే, ఇక్కడ డిపాజిట్ వాల్ట్ ఉంది కదా. లెట్ మీ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు వేర్ ఇస్ ద డిపాజిట్ వాల్ట్. ఓకే, ఓకే, డిపాజిట్ వాల్ట్. ఇప్పుడు డిపాజిట్ వాల్ట్ అండి. ఇప్పుడు కస్టమర్స్ వచ్చి ఒక అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు బ్యాంక్ టెల్లర్స్ని అప్రోచ్ అయ్యారనుకోండి. సో బ్యాంక్ టెల్లర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ కోర్లోకి వెళ్ళి డిపాజిట్ వాల్ట్ అనే ట్యాబ్ని క్లిక్ చేస్తాడు. క్లిక్ చేస్తే అతనికి ఇంటర్ఫేస్ ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో మనం క్రియేట్ చేసాం కదా అకౌంట్ నెంబర్, ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ అకౌంట్ నెంబర్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, క్యాష్ డిపాజిటా ఏంటి, అమౌంట్, కరెన్సీ, ఎవరైతే ఇప్పుడు రిసెప్షనిస్ట్ కానీ ఆ టెల్లర్ కానీ ఉంటారు కదా. ఓకే, సో వాళ్ళ ఐడి అనేది ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది అందరికీ. ఆ ఐడి అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే, సపోజ్ 1 2 3 ఇట్లా ఎంటర్ చేస్తారు ఐడి. ఓకే, తర్వాత చేశాక ఇప్పుడు డిపాజిట్ ఎంత కస్టమర్స్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేశారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు. నెంబర్. ఓకే, నెంబర్స్ యాడ్ చేశాక ఇక్కడ ప్రొసీడ్ డిపాజిట్. సో ప్రొసీడ్ డిపాజిట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఎవరైతే అకౌంట్ నెంబర్ ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసామో వాళ్ళ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది కూడా సిబిఎస్లోనే చేస్తారు. ఓకే, సో ఇది ట్యాబ్ వచ్చేసి, ఇది మాడ్యూల్ వచ్చేసి డిపాజిట్ వాల్ట్. సో మీకు ఐ హోప్ ద యూజర్ జర్నీ అర్థమైంది అనుకుంటా. ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్? Yes, yes. Understood. Durga Prasad there? Yes. Okay. Next, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లోన్ స్పియర్ అండి. ఇక్కడ చూసారు కదా లోన్ స్పియర్. సో ఈ లోన్ స్పియర్ అంటే పేరులోనే ఉంది కదా, కస్టమర్స్ ఇప్పుడు లోన్స్ కోసం అప్రోచ్ అవుతారు. ఓకే, సో మీరు యాజ్ ఎ టెల్లర్ కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది సిస్టంలో యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, లైక్ దేర్ సిఐఎఫ్ నెంబర్, లోన్ టైప్ ఏంటి, పర్సనలా, హోమా, కారా, గోల్డా ఏంటి. సో ఈ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, లోన్ అమౌంట్ ఎంత, అజ్యూమ్ దట్ 5 lakh. సో టెన్యూర్ ఎంత, 12 months. ఓకే, 12 months, 2 years. సో అది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత, 1%, 3%, 2%. కొలాటరల్, ఎనీవన్ నోస్ వాట్ ఈస్ కొలాటరల్ ఎక్సెప్ట్ విజయ్? Yes, the thing, తాకట్టు Surety. please. Surety. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కొలాటరల్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారండి. ఓకే, సో ఇక్కడ యాడ్ చేయక సబ్మిట్ అప్లికేషన్ కొట్టారనుకోండి, ఇది ఇప్పుడు ఎవరికి వెళ్తుందంటే ఇప్పుడు ఈ లోన్ మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా, ఆ లోన్ మేనేజర్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ సిఐఎఫ్ నెంబర్, లోన్ అకౌంట్ నెంబర్, డిస్పర్స్ అమౌంట్ అంటే ఎంత అమౌంట్ వాళ్ళకి పంపించాలి, 5 lakhs అని చెప్పా కదా, 5 lakhs. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, సో యూనిక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అనేది ఎవరైతే చేస్తున్నారో మేనేజర్స్ కానీ బ్యాంక్లో ఎవరైతే చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంటుంది, ఆర్ వాల్యూ డేట్. ఓకే, అండ్ లోన్ అకౌంట్ నెంబర్, సిఐఎఫ్ నెంబర్. ఇక్కడ డిస్పర్స్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఎవరికి వెళ్తుంది, కెన్ ఎనీవన్ సే?
when we click on this disperse loan. Go to customer account. Customer వెరీ గుడ్ గాట్ ఇట్ రైట్. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామండి? లోన్ Yeah. స్పియర్ మాడ్యూల్లో. ఓకే, లోన్ స్పియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే మీకు వాట్ ఈస్ ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మనకి ఒక అప్లికేషన్లో రిపోర్ట్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డే టు డే బేసిస్లో ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా అయ్యాయి, ఏమయ్యాయి, ఆ రిపోర్ట్స్ ద్వారా మనం అనేది రివ్యూ చేయొచ్చు. సో కరెంట్లీ మనం ఇప్పుడు ఉన్నది రిపోర్ట్ సెక్షన్ అండి. ఈ రిపోర్ట్ సెక్షన్లో మనం అకౌంట్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేసాం అనుకోండి, కస్టమర్ది, స్టార్ట్ డేట్, సిఐఎఫ్ నంబర్, రికార్డ్ టైప్, ఈ బ్రాంచ్, ఈ జనరేట్ రిపోర్ట్ కొడితే ఏంటి వస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆ కస్టమర్కి ఏమేమి వచ్చింది డేటా, లైక్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఎప్పుడు చేశాడు, డేట్, డిస్క్రిప్షన్, అమౌంట్ ఎంత చేశాడు, యూఎస్డీలో చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ డేట్, అదే డేట్లో విత్డ్రాల్ చేశాడు, ఏటీఎం విత్డ్రాల్ ఎంత, 2000 USD. సో ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్, మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది, ఓకే 5 USD. సో ఇది సిస్టంలో మనకు సేవ్ అవుతుంది. కస్టమర్ అనేవాడు ఏమేమి చేస్తున్నాడో మనకి ఈ రిపోర్ట్స్లో జనరేట్ అవుతుంది. అంటే ఈ అకౌంట్ నెంబర్కి లింక్ అవుతుందండి టోటలీ, ఈ సిఐఎఫ్ నెంబర్ అకౌంట్ నెంబర్కి. సో జస్ట్ ఇక్కడ మనం వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా మనం ఇక్కడ జనరేట్ రిపోర్ట్ క్లిక్ చేస్తే మొత్తం రిపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి రిపోర్ట్స్ మాడ్యూల్. దుర్గాప్రసాద్, విజయ్ గెటింగ్, Yes. Yes, హర్షిత. sir, yes, yes. Yes, yes. Yes, sir. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ లో మొత్తం మాడ్యూల్స్ పైన ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిన్ రికన్సైల్ అండి. ఫిన్ రికన్సైల్ అంటే నేను ఆల్రెడీ టర్మినాలజీస్ చెప్పాను, మేబీ యూ హ్యావ్ ఫర్గట్ ఐ గెస్. బ్యాంకింగ్లో రీకన్సిలియేషన్ అంటాం. ఎనీవన్ నోస్? Yeah, all the transactions of a branch should match the central bank core banking system. ఎస్, వెరీ గుడ్, అబ్సల్యూట్లీ అప్రిషియేటెడ్. ఎస్, సో ఇది మాడ్యూల్ అనేది మన గోర్ బ్యాంకింగ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ అండి. ఆటోమేటెడ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ అనేది ఒక స్లాట్ అనేది పెట్టుకుంటారు, ఒక బ్యాచ్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 PM, 5 PM, 6 PM. ఆ బ్యాచ్లో ఏం చేస్తుందంటే ఆ టైంలో సిస్టమ్ అనేది మనకి టోటల్గా రీకన్సిల్ అంటే క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది. మొత్తం ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది బ్యాంక్లో, అవన్నీ కరెక్టా, ఆ డేలో డేట్ ఎంతమంది అయ్యారు, ఆటోమేటెడ్ రీకన్సిల్ ఎంత అయింది, జిఎల్ పోస్టింగ్ అయిందా. సో ప్రతి కాంపోనెంట్ ఇక్కడ క్రాస్ వెరిఫై చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఫిన్ రికన్సిల్ మాడ్యూల్. ఇది బేసిక్గా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మన ప్రతి బ్యాంకులో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఉంటుంది కదా, సిస్టమ్ అనేది ఆటో అప్డేట్ చేస్తుంది. ఏంటి అంటే క్రాస్ వెరిఫికేషన్, మన ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత అయింది, ఏంటి అయింది, మనకి అప్ టు డేట్ డీటెయిల్స్ మ్యాచ్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి ఫిన్ రికన్సిల్. సో ఇక్కడ చూస్తే నో ఇష్యూస్, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫౌండ్ అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఏదైనా మిస్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది, కనిపించలేదు అనుకోండి దెన్ వెల్ అండ్ ఫైన్. సో కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ఇవి మెయిన్గా, లైక్ జిఎల్ పోస్టింగ్, ఫ్రీ క్యాలిక్యులేషన్, లోన్స్లో డిపాజిట్ కాంపోనెంట్, ఆటోమేటెడ్ రీకన్సిలియేషన్, డేట్ రోల్. సో ఇవన్నిటి పైన క్రాస్ వెరిఫై అవుతుందండి బ్యాంక్లో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. ఓకే, సో మనం యూఎస్ఏ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి యూ కెన్ సే దట్ 6 PM అని చెప్పండి సపోజ్. ఆ టైంలో మాది బ్యాచ్ అనేది సెట్ చేసాము. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రాసెస్ అనేది అప్పుడే జరుగుతుంది మా బ్యాంక్ అప్లికేషన్లో. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బి ఆటో అప్డేట్. ఇట్ విల్ బేసికలీ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మ్యాచింగ్ టు అవర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో అది. సో ఇక్కడ కామెంట్స్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్మిట్ రివ్యూ కొడితే సేవ్ అయిపోతుంది మీ డేటా. సో ఇది వచ్చేసి ఫిన్ రికన్సిల్ మాడ్యూల్. గాట్ ఇట్ విజయ్, హర్షిత? Yeah. విజయ్ అది Yeah. Yes, yes. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, జనరల్ లెడ్జర్, జిఎల్ అంటాం. సో ఐ థింక్ దిస్ వర్డ్ ఆర్ టర్మ్ విచ్ ఈస్ వెరీ యూ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు మెమరైజ్, రైట్ హర్షిత అండ్ దుర్గా ప్రసాద్? ఐ హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద సెషన్స్ అబౌట్ దిస్ జనరల్ లెడ్జర్, జిఎల్ వి కాల్. Yeah. సో గైస్ వర్క్ ఇప్పుడు బ్యాంక్లో ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్ లెడ్జర్ ఇదిగో ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబరు, సిఐఎఫ్ నంబరు, డేట్ రేంజ్, ఏ బ్రాంచ్కి చేయాలి ఆ బ్రాంచ్, ఆల్ బ్రాంచెస్, ఆల్ జిఎల్ అకౌంట్స్, అప్లై ఫిల్టర్స్ కొడితే ఏమొస్తుందంటే బేసిక్గా జనరల్ లెడ్జర్ ఏంటి అంటే ప్రతిదీ మీరు ఏదైతే కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారో, డేట్ క్రెడిట్ చేసినా డిపాజిట్ చేసినా అవన్నీ జనరల్ లెడ్జర్లో లింక్ అవుతాయండి. ఇప్పుడు మీది కూడా జనరల్ లెడ్జర్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి, దీనికి ఇంటర్లింక్ అవుతుంది. మీరు క్రెడిట్ చేశారా, ఫోన్పే చేశారా, యూపీఐ చేశారా, శాలరీ క్రెడిట్ అయిందా, డిపాజిట్ అయిందా, బ్యాంక్ ఎస్బీఐ అనుకోండి మీరు, ఆ ఎస్బీఐ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడ పోతాయి అంటే జనరల్ లెడ్జర్లో సేవ్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు సో అండ్ సో ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను,
సిఐఎఫ్ నెంబర్, డేట్ రేంజ్. సో నేను సెలెక్ట్ చేశాను అప్లై ఫిల్టర్స్. ఇక్కడ నేను కొట్టగానే ప్రతిదీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుందండి. ఏదైతే చేసాము, క్రెడిట్ చేశారా, డిపాజిట్ చేశారా, ఏం చేశారు, ఓకే, దేనివల్ల డిపాజిట్ అయింది, యూపీఐయా, ఫోన్పేనా, ఓకే, దేనికి. సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో దీన్ని వచ్చేసి మనం జనరల్ లెడ్జర్ అంటాం. ఇన్ షార్ట్ కట్ వీ కాల్ ఇట్ as GL. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? దుర్గా ప్రసాద్ అండ్ అరుణ విజయ్. Yes, yes. Yes. Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ రైట్ మాడ్యూల్స్. రైట్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బేసిక్గా ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తారండి. ఓకే, రైట్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక ట్యాబ్. ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది. ఈ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ అవర్ బ్యాంక్ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటే మన బ్యాంక్ కోర్ అప్లికేషన్ ప్రతిదీ కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ నుండి ఆటోమేటిక్గా మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్ మాడ్యూల్స్ అంటే అది మనం ఇక్కడ నుండి అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ నుండి అయినా చేయొచ్చు. సెలెక్ట్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి సపోజ్ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్లో ఇదే ఉంటాయి: లెడ్జర్ ఫ్లో, లోన్ స్పియర్, పే ఫ్లో, ట్రేడ్ డెస్క్, పే మ్యాట్రిక్స్, ఫిన్ రికన్సియల్. సో ఇక్కడ నుండి కూడా మనం సెలెక్ట్ చేయవచ్చు. సో దీన్ని మనం రైట్ మాడ్యూల్స్ అంటాం. ఓకే, ఓకే. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పే ఫ్లో అండి. పే ఫ్లో అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్స్కి ట్రాన్సాక్షన్ వాళ్ళకి ఇస్తాం కదా, వాళ్ళు మనం అప్రోచ్ అవుతారు కదా కస్టమర్స్ బ్యాంక్లో, వాళ్ళకి అమౌంట్ కావాలి అని చెప్పేసి. సో అలాంటి సినారియోలో ఇక్కడ వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఏంటి, క్యాష్ విత్డ్రాలా లేదంటే చెక్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ నుండి సెలెక్ట్ చేయాలి. లెట్స్ అజ్యూమ్ క్యాష్ విత్డ్రాల్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ 20,000. ఓకే, కరెన్సీ ఏ టైప్లో కావాలి? సో యుఎస్ఏనా, యుఎస్ఏ కరెన్సీ, డాలర్సా, పౌండ్, యూరోపియన్ పౌండ్సా, ఏంటి? సో అది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ నుండి సెలెక్ట్ చేసి ప్రాసెస్ విత్డ్రాల్ అయితే మనకి అనేది అమౌంట్ కస్టమర్స్కి అనేది ఇవ్వడానికి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మనం ఇంటర్నల్గా కూడా చేయొచ్చు. ఐ మీన్ యూజువల్గా అవుతుంది బ్యాంక్లో, రైట్? సో డిపాజిట్ కూడా చాలామంది ఇప్పుడు సమ్ విలేజెస్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతారు బ్యాంక్ వాళ్ళని. సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అంటే ఈ టెలర్స్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పే ఫ్లో ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే అకౌంట్ నెంబర్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఏంటి, అమౌంట్ ఎంత, కరెన్సీ ఎంత, ప్రాసెస్ విత్డ్రా కొడితే వాళ్ళకి అనేది అమౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇది. సో యా, సో ఇదండి మన ప్రాజెక్ట్. సో రియల్ టైంలో కూడా మన కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇలానే అవుతుంది. మన బ్యాంక్ కోర్ అప్లికేషన్ ఇలా ఉంటుంది, మీకు చెప్పిన బ్యాంక్ కోర్ అప్లికేషన్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ దీస్? No doubts. దుర్గా ప్రసాద్? యా, బేసికలీ ఇవి మనం ఈ ప్రతి మాడ్యూల్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. అవును, దాన్ని బట్టి మనం క్రైటీరియా బట్టి మనం యూజర్ స్టోరీస్ నుంచి డెవలప్ అవుతుంది ప్రతి టాస్క్. కరెక్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఎలా రాస్తామంటే యూజర్ స్టోరీ. ఓకే, యాజ్ ఏ యూజర్ ఐ వాంట్ సిఐఎఫ్ నంబర్, లోన్ అకౌంట్ నంబర్, డిస్బర్స్మెంట్ అమౌంట్, వాల్యూ డేట్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఇన్ లోన్ స్పియర్ సో దట్ ఐ కెన్ డిస్బర్స్ లోన్ టు ది కస్టమర్స్. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాలో సిఐఎఫ్ నంబర్ అనేది ఇట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ 10 digits అండ్ ద 10 digits షుడ్ బి యూనిక్. అండ్ లోన్ అకౌంట్ number should be unique and it should be valid, and disburse amount should accept up to 20 lakhs something. Value date, the unique transaction ID should be system should consider. In case if any incorrect transaction ID is specified, system should throw an error and the user clicks on disburse now. సో ఇలా ఉంటుంది. మీకు అర్థమైంది కదా యూజర్ స్టోరీ ఎలా రాస్తాం? ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఇస్తారంటే స్టేక్ హోల్డర్ నాకు లోన్స్ పీరియడ్ ఉండాలి, ఆ లోన్స్ పీరియడ్లో సిఎఫ్ నెంబర్ ఉండాలి, లోన్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉండాలి, డిస్బర్స్ అమౌంట్ ఉండాలి, వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్, డిస్బర్స్ లోన్. సో డిస్బర్స్ లోన్ పైన క్లిక్ చేస్తే అమౌంట్ అనేది డిస్బర్స్ అవ్వాలి. ఒక హై లెవెల్లో చెప్తారు, మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకొని డీటెయిల్స్ అడగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎఫ్ నెంబర్ అంటే ఎన్ని డిజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అది యూనిక్ ఉండాలా లేదంటే ఏదైనా ఓకేనా, లోన్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎంత, ఓన్లీ లోన్ అకౌంట్ నెంబర్ అంటే సపోజ్ లేకపోతే ఏంటి కస్టమర్స్ దగ్గర జనరేట్ అవ్వకపోతే, డిస్బర్స్ అమౌంట్. సో సపోజ్ ఒక కస్టమర్ వచ్చి 2 crores అన్నారు, సో ఎంత అమౌంట్ మినిమం మనం డిస్బర్స్ చేయాలి, మాక్సిమం ఎంత, మినిమం ఎంత. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు అడగాలి. సో స్టేక్ హోల్డర్ మొత్తం ఈ హై లెవెల్ ఇస్తావు, నాకు లోన్స్ పీరియడ్ ఉండాలి, ఆ లోన్స్ పీరియడ్లో సిఐఎఫ్ నెంబర్తో పాటు లోన్ అకౌంట్ నెంబర్, డిస్బర్స్ అమౌంట్, వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, డిస్బర్స్ లోన్. సో ఇట్లా ఉండాలని చెప్తారు, మీరు డీటెయిల్స్ అడగాలి. అదే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటారు.
ఎలిసిటేషన్ టెక్నిక్ వాడి అది కరెక్ట్, ఎస్. మన ఎలిస్టేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంటర్వ్యూ టెక్నిక్, ఎస్ ఇంకా ఎస్ వైర్ ప్రోటోటైప్, క్వశ్చనీర్, ప్రోటోటైప్ డాక్యుమెంట్ అనాలిసిస్. సో అలాంటివి మీరు అడుగుతారు. విజయ్, యు గెటింగ్? ఎస్ 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 అర్థమైంది కదా ప్రాజెక్ట్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు. ఇది రియల్ టైం, మీరు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ యూ. ఓకే, సో మీ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ రైట్ విజయ్, ద వన్ విచ్ ఐ డిస్క్రైబ్, కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. Yes. అండ్ మీకు తెలియదు Yes. అనుకుంటున్నాను కోర్ బ్యాంకింగ్, బట్ యు నో Or అట్లీస్ట్ సమ్ yes, ఫండమెంటల్స్, రైట్? ఫండమెంటల్స్ కోర్ బ్యాంకింగ్ మేము యూజ్ చేసేది వెలాసిటీ ఆన్బోర్డింగ్, ఇక్కడ కస్టమర్ ఆన్బోర్డింగ్ ఉంది. ఎస్, వెరీ సేమ్ గుడ్. ఇంక ఇలానే అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ ఇలానే ఉంటాయి, అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఎస్, కరెక్ట్. సేమ్ మ్యాక్సిమం ఇలానే ఉంటాయి, పేమెంట్ ఫ్లో ఇలానే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. Yes. So everyone, for your information, he's working in the banking sector as currently from so many years. So he's itself declaring that, yeah, this is how going to be. This is how exactly going to be in the work. Sorry, in the bank environment. So I hope you have basically- understood. చెప్పండి. అది నేను ప్రీవియస్ చేసినట్టు ఇప్పుడు జనరల్లీ బ్యాంకింగ్ లో జనరల్ లెడ్జర్ దాంట్లో సబ్ మాడ్యూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ టైప్ అది ఓకే, జనరల్ లెడ్జర్స్ లో అదే యా, నేను బేసిక్గా అదంతా యాడ్ చేయలేదు. మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, బట్ నేను యాడ్ చేసింది ఓన్లీ ఈ డీటెయిల్స్. సో అకౌంట్ నెంబర్, Okay, స్టార్ట్ okay. డేట్, ఏఎం నెంబర్, రికార్డ్ టైప్, ఏ బ్రాంచ్. సో వేరే Okay. సపోజ్ ఇప్పుడు వేరే బ్రాంచ్ కూడా, ఐ మీన్ కస్టమర్కి ఇంకో బ్రాంచ్ కూడా ఇంటర్లింక్ ఉంది అనుకోండి. సో ఆల్ Yeah. బ్రాంచెస్, ఆ ఆప్షన్, అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం జనరల్ రిపోర్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, జనరల్ లెడ్జర్ అంటే ఇది. Okay. సో యా, సో ఇది సరిపోతుంది. సో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నేను యూజర్ జర్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యూజర్ జర్నీ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, స్టెప్ బై స్టెప్ లెడ్జర్ ప్రోలో ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ కస్టమర్ వస్తాడు, ఇది. తర్వాత ఏమవుతుంది, లోన్ స్పీడ్. తర్వాత ఏమవుతుంది, ట్రేడ్ డెస్క్, జనరల్ లెడ్జర్ ఎప్పుడు అవుతుంది. ఒక యూజర్ జర్నీ అనేది సీక్వెన్స్ అనేది నేను డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నాను. సో మేబీ దాని ద్వారా మీకు ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుతుంది యూజర్ జర్నీ. ఐ హోప్ విజువల్స్ ద్వారా మీకు ప్రాజెక్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో యా, I'll share that user journey, and you can keep in your resume, and you can say that I worked in this for my previous project. చెప్పండి విజయ్, ఎనీ డౌట్స్? లేదు. క్లియర్ కదా దుర్గా ప్రసాద్, ఎనీ డౌట్? Yes, sir, yes, yes, sir. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఐ మీన్ ప్రీవియస్ కన్నా ఇప్పుడు కొద్దిగా బెటర్ అనిపించింది కదా మన బెటర్ అనిపించిందండి. I have one doubt. Can I ask? Actually, all modules and all requirements at a time ఇస్తారా స్టేక్ హోల్డర్ లేకపోతే లేదు, అదంతా ఈజీగా అంతా డెవలప్ చేయాలంటే మీరు తీసుకుంటారు ఈచ్ మాడ్యూల్, రైట్? యా, ఒక మాడ్యూల్లో వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. అన్ని ఓకే, మాడ్యూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఒకేసారి. స్ప్రింట్, రైట్? ఎస్, ఇక్కడ ఉందా ఫిన్ రికన్సిల్ ఉంది కదా, వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారంటే, ఓకే ఈ లెవెల్లో కనిపించాలి నాకు అంటే, ఇది కూడా ఇది నాకు తెలిసి పెద్దగా అవుతుంది యూజర్ స్టోరీ. దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి మీరు, టూ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. ఇదంతా రాయడం నాట్ పాసిబుల్ ఒకే దాంట్లో. సో దీన్ని బ్రేక్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిన్ రికన్సిల్ ఈ డీటెయిల్స్ ఉండాలనుకున్నాను ఇక్కడ వరకు. తర్వాత నెక్స్ట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వ్యూషన్, రివ్యూ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్, నో ఇష్యూస్, ఇది ఇంకో దానికి వస్తాయి. ఎందుకంటే మొత్తం ఇది చాలా పెద్ద రిక్వైర్మెంట్, ఇది యూజర్ స్టోరీ. సో నాట్ దట్ ఈజీ. సో అంటే బేసికలీ ఈచ్ మాడ్యూల్ కి మనం బోత్ యూజర్ స్టోరీ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా రాయాలి, అంతే కదా? ఒక మాడ్యూల్కి ఒకే యూజర్ స్టోరీ ఉండదు, అందరికి చెప్తున్నా ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ విల్ బి Okay. మోర్ మల్టిపుల్ ఉంటాయి, Oh. మల్టిపుల్. ఓకే, ఈ ఫిన్ రికన్సిలే నేను ఇప్పుడు 3గా బ్రేక్ చేయొచ్చు, మీకు తెలుసా? 3గా బ్రేక్ చేస్తారు. ఇదంతా ఒకేలాగా మీకు సింపుల్గా ఉందేమో, కానీ యూజర్ స్టోరీ రాస్తే అర్థమవుతుంది. ఇట్ విల్ బి ప్రొలాంగింగ్, దీన్ని బ్రేక్ చేస్తారు. Okay. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక్క మాడ్యూల్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ యూజర్ స్టోరీస్. ఓకే. గాట్ ఇట్ దుర్గా? ఎస్ సార్, ఓకే ఓకే, ప్రతి మాడ్యూల్ ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్. ఒక్కదానికి ఒకటే అది ఉండదు. అది ప్రతిదానికి ఎన్హాన్స్మెంట్ అవుతా ఉంటుంది, అది రిక్వైర్మెంట్ బట్టి Yes. మారుతూ ఉంటుంది. ఎస్, అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ కూడా మీరు ఒక్క దాంట్లో క్రియేట్ చేయడం నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఐ షేర్ ది స్క్రీన్ షాట్, ఎవరైనా చేయండి, నాకు షార్ట్గా ఉండాలి. ఈ మొత్తం రిక్వైర్మెంట్ యూజర్ స్టోరీ ఒక్క దాంట్లో క్రియేట్ చేయండి, చూస్తా ఏది మిస్ అవ్వదు. కరెంట్ బిజినెస్ డేట్, లాస్ట్ రన్, అన్ని యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఉండాలి. కెన్ ఎనీవన్ ట్రై? ఓకే, Karuna, I will try. Okay, I'll share the screenshot to you. Okay, any doubts?